सर टॉर्चर मुझे मार रहे हैं, उसमें डीएसपी समरपाल भी है, त्रिलोचन भी है सर। उसमें सारा का सारा वो बोल रहा है, वो मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और वो पुलिस की पोजीशन में है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? बिल्कुल दे रही है सर, वरना क्या लग रहा है सर, 5 साल हो गए, 5 साल में एक एफआईआर हुई है। तो मेरे को उन्होंने टॉर्चर किया, मेरा रेप हुआ है सर कस्टडी में। सर वो कैसे भूल रहे हैं सर मैं एक अमृतसर जेल में एक एक्यूज थी, अंडर ट्रायल थी सर। हु इज द हेड ऑफ दैट जेल, आप मुझे बताओ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? यस, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? जबरदस्ती करी। आई गॉट प्रेग्नेंट, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई उन्होंने मेरा बेल करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि गेट मैरिड टू मी। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਸੀ। सर उनकी वाइफ थी सर, उनकी वाइफ ने मुझे पुलिस स्टेशन में एसएचओ की सीट पे बैठ के सर वो मुझे मारती थी सर। उसने मुझे लात मारी हुई है सर। मैं तो उनको भी जेल जाना चाहिए, मैं तो उनके खिलाफ ही बोल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर टॉर्चर मुझे मार रहे हैं, उसमें डीएसपी समरपाल भी है, त्रिलोचन भी है सर। उसमें सारा का सारा वो बोल रहा है, वो मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और वो पुलिस की पोजीशन में है। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हैं। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? बिल्कुल दे रही है सर, वरना क्या लग रहा है सर, 5 साल हो गए, 5 साल में एक एफआईआर हुई है। ठीक है, जो मेन एफआईआर है सर वो तो अभी तक हुई नहीं है सर। जो मेरे को उन्होंने टॉर्चर किया, मेरा रेप हुआ है सर कस्टडी में। सर वो कैसे भूल रहे हैं सर। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ? सर मेरा रिलेशन कैसे बना है उनसे सर? मैं एक अमृतसर जेल में एक एक्यूज थी, अंडर ट्रायल थी सर। हु इज द हेड ऑफ दैट जेल, आप मुझे बताओ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? यस सर, आप मुझे बताओ कौन होता है हेड? किसके हिसाब से सर परिंदा भी नहीं पर मारता है। हम उनकी कस्टडी में है एंड ही कैन डू एनीथिंग सर। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? जबरदस्ती करी। आई गॉट प्रेग्नेंट, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई उन्होंने मेरा बेल करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि गेट मैरिड टू मी। वो मेरे घर आए, इतने बड़ा एक सीनियर ऑफिसर है, उससे अब इतनी बड़ी एश्योरेंस जो घर आ रहा है, जो कह रहा है शादी करेगा। मेरा तो डिवोर्स हो ही रहा था। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? उससे मेरा तो सर पहले से डिवोर्स चल रहा था। फिर मेरे डिवोर्स का रीजन भी कौन बन रहा है? आशीष कपूर बन रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? सर उन्होंने मुझे दिलाया था, मेरी मदर के नाम से था सर। उन्होंने मुझे दिलाया था वो। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਸੀ। सर उनकी वाइफ थी सर, उनकी वाइफ ने मुझे पुलिस स्टेशन में एसएचओ की सीट पे बैठ के सर वो मुझे मारती थी सर। उसने मुझे लात मारी हुई है सर। मैं तो उनको भी जेल जाना चाहिए, मैं तो उनके खिलाफ भी बोल रही हूँ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ उनकी वाइफ मेरे हस्बैंड साथ मिले हुए थे सर। उन्होंने सबने समरपाल, मेरा हस्बैंड अरुण राजन, आशीष कपूर की वाइफ और करने वाला आशीष कपूर था सर। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ जेल में जबरदस्ती था, बाद में हमारा म्यूचुअल था, जो कि उन्होंने मुझे झूठ बोला दैट ही इज टेकिंग अ डिवोर्स। सर अगर डिवोर्स दे रहे थे तो मुझे डॉक्यूमेंट्स देते ना। जब झूठ निकला है तो उसके बाद मेरे पे झूठा पर्चा कर रहे हो सर। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਫਾਈ ਰਹੀ, ਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। नहीं ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੈਲਾ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੀ ਵਿਅਥਾ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਸਖਤਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਫਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਵਫਾਈ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।